श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। चकर चहन अर बरन जात अर पात नहिन जिह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहजह। कोट इंद्र इंद्राण साहे साहाण गणजह। त्रे भवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत। तब सर्ब नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। तब सर्ब नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। तू ठाकरो बैरागरो मैं जही कण छेरी राम। तू सागरो रतनागरो हूँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वड दाना कर मेहरमत साई। कृपा कीजै सामत दीजै। आठ पहर तुद ध्याई गर्भ ना कीजै ऋण हुविजै। तागत जीरे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर। मैं जही कण चेरी राम सब ऊपर नानक का ठाकुर। मैं जही कण चेरी राम। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी। सब है उड़ानी भरम की टाटी रहे न माया बांधी। दुचिते की दोय थून गिरानी मोह बलेढ़ा टूटा। तिसना छान परी तारे ऊपर दुर्मत भांडा फूटा। आंधी पाछ जो जल बरख तिह तेरा जन पीना। कह कबीर मन भया प्रगासा। उदय भान जब चीना। हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै फूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास। एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो शरणाई। कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सिफत खसंबंधी नूर अर सौ कुर सौ चटिया।
ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਵੋ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲਿਓ, ਸਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ। ਰੋਵਹਾਂ ਬਿਰਹ ਤਾਨਕ, ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਵੋ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲਿਓ, ਸਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ। ਰੋਵਹਾਂ ਬਿਰਹ ਤਾਨਕਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲ ਹੈ, ਅਸਾ ਭੈ ਓਥੈ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨਹਿ ਲਿਆ, ਹੋਆ ਤਿਸੈ ਕਾ ਪਾਣਾ। ਜੋ ਤਿਨ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਆਗੈ ਆਇਆ। ਅਸੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇਹਾ, ਆਵੋ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲਿਓ, ਸਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏਹਾ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੈ ਐਸਾ ਕੋਏ। ਸੇਵਿਓ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ, ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਏ। ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਆਗੈ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ, ਭੇਟੈ ਸਿਓ ਜਾਵੋ। ਸੱਚ ਸਮਾਵੋ, ਤਾਂ ਪਤ ਲਿਖੈ ਪਾਈ। ਮਹਿਲੀ ਜਾਏ ਪਾਵੋ, ਖਸਮੈ ਪਾਵੋ। ਰੰਗ ਸਿਓ ਰਲਿਆ ਮਾਣੈ, ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਣੈ, ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ, ਸੂਰੇ ਸੇ ਆਗੈ ਆਖੀਐ। ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੇ ਮਾਣੋ, ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵਹਿ। ਪਤ ਸਿਓ ਜਾਵਹਿ, ਆਗੈ ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਵਹਿ, ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵਹਿ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਭਾਗੈ, ਊਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ, ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਹਿ ਪਰਵਾਣੋ, ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ। ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ,
ਕੀਤਾ ਵੇਖੈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੋ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਰਨ ਤਾਰੇ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ। ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ। ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ। ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋਏ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ। ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कार योग सम्मान योग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो। साहिब नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब जी दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दी पवित्र पावन हजूरी च हाजरियां भर के आप जी अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला और सकारथा कर रहे हो। तुरकी अकाली बाणी सर्वासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत ही अदब सत्कार ते शरदा सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। गुरुदेव वालों बख्शिश कीते गए पावन श्री मुखवाक भाई साहब की रसना तो हुणे हुणे आप जी ने सरवण कीते हैं। राग वडहंस विचों अलाणियां दे पावन बाणी दे अंदरों ये पावन पवित्र शब्द श्री मुखवाक महावाक सानू सारियां नू प्राप्त होया है। आओ कुछ समय लई सुरतियां बिरतियां एकागर करिए। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह दे पवित्र चरण कमलां विच अपनियां हाजरियां लवाउंदियां रसना नू पवित्र करदियां आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। वडहंस महला पहला आवहो मिलहो सहेली हो सचड़ा नाम लए हाँ। राग वडहंस है और पहले पातशाह धन गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी का उच्चारण किया होया पावन पवित्र श्री मुखवाक शब्द है। जगत गुरु बाबा जी जाहर पीर जगत गुर बाबा धन गुरु नानक देव साहिब। गरीब नवाज पातशाह जी फरमान करते हैं हे सहेलियो हे मित्रो आओ मिलो गुरु की संगत विच जुड़ के बैठो। क्योंकि अपने आप नू इस्त्री रूप करके इस्त्री दे अलंकार विच पेश करके संसार दे हर एक मनुख नू जीव रूपी इस्त्री जाणदिया होया अकाल पुरख परमेश्वर नू पति परमेश्वर जाणदिया होया सतगुरु जी ये पावन बचन उच्चारण कर रहे हैं। इस करके सहेलियो शब्द नाल संबोधन किया है। इस्त्री भाव हिरदे च धारण करके परमात्मा की बंदगी करन दा प्रकार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी विच बहुत थाई है।
ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਲਾ ਲਾਲਾ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਿੱਤਰ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਵ ਹੋ ਮਿਲ ਹੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ। ਇਹ ਸਹੇਲੀਓ, ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੋ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲਈਏ। ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ, ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੈ, ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਰੋਵਹਾ ਬਿਰਹਾ ਤਨਕ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਂ। ਰੋਵਹਿ ਬਿਰਹਾ ਤਨਕ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੇ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਰੁਦਨ ਕਰਦਾ, ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਵਿਧਾਤੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਦੇ ਤੇ ਜੰਮ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਛੜਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਨਿਹਾਲ ਹੈ, ਅਸਾ ਭੇ ਉਥੈ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਾਮੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਧ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਨੇ, ਖਬਰੇ ਕਿਆ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਮੀ ਤੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਉਸੇ ਔਗਣ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਾਵ ਨੂੰ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੀਵ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਲੀਆ, ਹੋਆ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਜੀਵ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਤਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮਿਲਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਹੋਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤਿਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਆਗੈ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੈ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ। ਜੋ ਤਿੰਨ ਜੀਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਸੀ ਕਰਮ, ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੀ, ਭੋਗ ਹੋਰ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਸੇ ਅੱਗੇ ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਹੁਣ? ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੋ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀ ਹੋ, ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏਹਾ। ਐ ਸਹੇਲਿਓ ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ ਔਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਪੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੈ ਐਸਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀੜਿਆਂ ਕਿਰਮਾਂ ਦੀ ਜੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਟਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਨਾ ਆਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ, ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੇ ਹੋਏ। ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵੋ। ਕੈਸਾ ਸਾਹਿਬ? ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਗਾਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਵੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ
ਉਹ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਆਗੇ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੇਟੈ ਸਿਓ ਜਾਵੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੋ, ਤਾਂ ਪਤ ਲੇਖੈ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਾਓ। ਭੇਟਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਭੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੇਟਾ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਲੀ ਜਾਏ ਪਾਵੋ, ਖਸਮੈ ਭਾਵੋ, ਰੰਗ ਸਿਓ ਰਲਿਆ ਮਾਣੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣੋਗੇ। ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਆਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ। ਕਾਇਰਾਂ ਤੇ ਗੀਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨਿਤ ਮਰਦੇ ਆ, ਨਿਤ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੂਰਮਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਜয়ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੂਏ ਸਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ ਹੈ, ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੇ ਮਾਣੋ। ਉਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ, ਉਹੀ ਸੂਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਐਸਾ ਸੂਰਮਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਸੂਰਾ ਹੈ। ਦਰਗਹ ਮਾਣ ਪਾਵਹਿ, ਪਤ ਸਿਓ ਜਾਵਹਿ, ਆਗੇ ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤ ਸਹਿਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਏਕ ਤੇ ਆਵਹਿ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵਹਿ, ਜਿਤ
ਨਿਤ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਭਾਗੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਉ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਆਰਾਧਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਉ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡਰ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਿਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਚਿਤਵਦਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਣਾਵਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਣਾਵਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਿਉਂ ਜਣਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਵਾਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਬਰ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂ ਕਹਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਹਿ ਪਰਵਾਣੋ। ਮਰਨਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਐਸੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਨੌਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ 13 ਵਿੱਚ। ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ, ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਈਏ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਜੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਰੋਈਏ ਬਾਬਾ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਈਏ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰੁਦਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ? ਕੀਤਾ ਵੇਖੈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰਨ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ, ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ। ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ, ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਈਏ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਜੀ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਰੋਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੱਸਣਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਬਾਜੀ। ਵਿਧਾਤੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਬਾਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਂਗ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਵਾਂਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਰੋਈਏ, ਕੀ ਰੁਦਨ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ।